ਇੱਕ ਪੂਲ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ, ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਖੁਸਰੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗੋਲ ਥਾਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੈਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਅੱਗੇ ਗੋਲ ਥਾਲ ਪਿਆ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਰਕੇ ਚੈਰੀ ਚੁੱਕਣੀਆਂ। ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਚੈਰੀ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਖੁਸਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਲਾ ਪਾਪੜ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾਣਾ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਓ, ਬੜਾ ਠੰਡਾ। अस्सलाम वालेकुम। टी टाइम में ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ? शाम दी ਭੁੱਲ ਜਾ ਨਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਲਵਾਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ। ओ यार चल ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। तू सुना ला, ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੋ ਸਾਜੀ। तू अपने वाला सुना ला ते मेरे वाला रहन दे। ਜੇ ਇਹ ਸੁਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਭਾਈ। चलो ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਰ ਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। नहीं तू पहले सुना ला, तू समझ छेड़ पै गई है। चल सुना ला। ਚਲੋ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਜੀ। ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਫੈਨ ਹਾਂ ਜੀ ਗਾਣੇ ਦਾ। अच्छा गाना सुनाना तो कहता फरमाइश की जाए, यानी मैं कुछ नहीं गा, तुसी फरमाइश दसो मैनू। ਉਹ ਹੁਣ तुसी सुनाओ भाजी। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਗਾ नहीं जो गाना गाना ना तो गाना जेन च लैके आना नेक्स्ट टाइम पर हो जा फरमाइशा छੱਡ दे। हाँ जी रोमांटिक गाना कुमार शानू साहब की आवाज में है, जी। अजय देवगन और काजल साहब पर फिल्माया गया। साहिबा फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था। हाँ आवाजें हैं कुमार कुमार शानू। शानू और अलका याग्निक की। ओके जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे। वाह वाह। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ? कुमार शानू। ये हल्का नहीं सी नहीं एक कुमार शानू। ਭਾਜੀ ਅੱਛਾ। ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਨੂ ਆ ਮੇਰਾ तो। ये हल्का वा साजी पूछो तो दोवें ही हैं। नहीं ऐ किदा जब सी किसी ये जेड़ा उन्हें कहना झुकने लगे ये हल्का वा। परेशानी बात ही रल गई इतनी आवाज में। चल चल जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, ओह बात आकर जुबान तक ਆਹਾ झुकने लगे, आंखों आंखों में इकरार होने लगे, ਇੱਥੇ ਹਲਕਾ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ बोल दो अगर तुम्हें प्यार होने लगे, ਅੱਲਾ ਝੂਠ ਨਾ ਕਰਾਏ। होने लगे। ਹਲਕਾ ਯਾ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਨੂ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਹਲਕਾ ਹੀ ਆ। बस असी कहता तो कहता। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ए पगली तू क्यों रो रही है ये गम तो मुझको लगा है ये जुदाई का, ये गम तो मुझको लगा है ये जुदाई का। ए पगली तू क्यों रो रही है कि गाँव छोड़ना है मेरे मुकद्दर में, कि गाँव छोड़ना है। सैड सॉन्ग है। ना तो मजबूरी है कोई, ना ही लाचारी है, बेवफाई तो हुस्न वालों की पैदाइशी बीमारी है। चल ए पगली तू क्यों रो रही है कि गम तो मुझको लगा है ये जुदाई का। यार पेड़ों की उदासी नहीं देखी जाती, मुझसे मत मिलना, मेरे गांव तो आते रहना। चल एक पगली तू क्यों रो रही है कि गाँव छोड़ना है मेरे मुकद्दर में, कि गाँव छोड़ना है। नाली ओदे बुल्लां दी ऐसी दी तैसी पुल्लां पगली क्यों क्यों रो रही है कि गाँव छोड़ना है मेरे मुकद्दर में। जख्म उसको लगा तो मरहम न मिला, हाय हाय मरहम की जगह मरहम गए। हाय। पगली तू क्यों रो रही है कि गम तो मुझको लगा है ये। काश ऐसा कोई मंजर होता, तेरे कांधे पे मेरा सर होता। पगली तू क्यों रो रही है कि गाँव छोड़ना है मेरे मुकद्दर में। की होया जे मेरे घर विच 2 वेले दा आटा नहीं। जी ए पगली तू क्यों रो रही है। भाई दूजी लाइन तो सुन ला ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਲੈਣਾ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਰ। नहीं वो रोकना पे तो समझ नहीं आती। अच्छा। टिकटा वांगर वंडा गा मैं प्यार वफा दा घाटा नहीं। की होया जे मेरे घर विच 2 वेले दा आटा नहीं। ए पगली तू क्यों रो रही है कि गाँव छोड़ना है मेरे मुकद्दर में। ਯਾਰ ਆ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹ ਮੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰੀਮਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਅਲਤਾਫ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਇਹ ਰਹੀਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹੀਮ ਸ਼ਾਹ ਚਾਹੇ ਰਹੀਮਸ਼ਾ ਦਾ ਆਹੋ ਸ਼ੇਰ ਅਲਤਾਫ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਤਾਫ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਕਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹ ਪਗਲੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ये माहौल बनाना है मेरे मुकद्दर में बड़ी मुश्किल से लाए हैं हम कश्ती निकाल कर ਆਏ ਆਏ मेरे मुल्क को मेरे बच्चों रखना संभाल कर ये पगली तू क्यों रो रही है ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ शेर ही नहीं कुछ इतने गाना ही हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा ये पगली तू क्यों रो रही है कि गम तो मुझको लगा है ये जुदाई का सज्जे लाला खब्बे लाला ये पगली है यार ये ना शेर ही नहीं आ गई यार भर भर के तू थब्बे लाला एक बारी तू पगली को फिर पाओ नब्बे लाला ਚਲੋ ये पगली तू क्यों रो रही है कि गाँव छोड़ना है मेरे मुकद्दर में रोए ना लब हिले ना झपकी कभी पलक आहा हम तेरे इंतजार में पत्थर के हो ये गए पगली तू क्यों रो रही है कि गम तो मुझको ਉਹਦਾ लगा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰੋ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪੋ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ये पगली ਆ तू क्यों रो रही है ਚੱਲ ਸ਼ੇਰ ਕਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇ ਕੈਦੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਛੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਪਗਲੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ आप भी कुछ शेर कहे ना ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਤੇ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਚੱਲਣ ਕੀ ਦਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਭੇ ਬੂਏ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ए पगली तू क्यों रो रही है कि अब तो मुझको लगा है ये जुदाई का कि अब तो मुझको लगा है ये जुदाई का मकान क्या गिरा मेरे कच्चे दीवार में आहा मकान का गिरा मेरे कच्चे दीवार में रास्तों ने मेरे घर में मकान बना दिया ए पगली तू क्यों रो रही है कि अब तो मुझको लगा है ये ਚਾਹੇ जुदाई ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠਕੜੇ ਨੇ ਆ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਤੱਕੜਾ यार शेर किदा सी जी लेकिन बड़ी गल है यार यार शेर तो सादा ही मेरा आए कढ़ाई ਯਾਰ ਸ਼ੇਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾ ਇਹ ਪਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ये गाना मेरा बहुत ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਗਲੀ ਤੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਵੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ ਜੇ ਆਟਾ ਲੈ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣ ਚੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਹੀ ਲੈ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੂਹੇ ਲੋ ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ नहीं ये पगली दे अपने मसले सारे ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਗਲੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ। क्या बात ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ पर बदल होए ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਪ੍ਰਿਆ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਸਿਆਹਤ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਤਾਬੇਦਾਰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਝੂਠੀ ਆ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 1000 ਐਪੀਸੋਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਗਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲੋ ਖਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਰੋਡ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਲੇਕਿਨ ਓਏ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ ਨਾਨਕ ਗਾਣਾ ਸੀ ਮਾਲਮ ਜੱਬਾ ਵੇਖ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੇਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਮਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਐਸੀ ਗਵਾਦਰ ਗਿਆ ਗਵਾਦਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਨੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਪੈਕ ਸੀ ਉਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂ। ਸੀ ਬੈਕ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਨਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਪੱਕੀ ਠੱਠੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪੱਕੀ ਠੱਠੀ ਪਤੋਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੱਟੇ ਗਿਆ ਸਮੇਂ ਸੱਟੇ ਗਿਆ ਪੱਕੇ ਇੰਨੇ ਗਏ ਹੈ ਪੱਕੇ ਇੰਨੇ ਓਏ ਅੰਨੇ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਇੰਨੇ ਓਏ ਅੰਨੇ ਪੱਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਰੰਕੇਲ ਤੇ ਸਾਦਾ ਕੇਲ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਲਾਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗੇਲ ਅਰੰਕੇਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਕੇਲ ਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹ
ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ शॉर्ट्स, तो मैं हैरान हूं, उत्ते लिखा होंदा कि अगर आपने पाकिस्तान का ये इलाका नहीं देखा तो आप बदकिस्मत इंसान है। तो मैं कहना यार ये केड़ा इलाका पाकिस्तान दा, बड़े बड़े और ऐसे झरने, झील, निजाम, कमल। ਸਾਜੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਆ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ। नहीं नहीं नहीं, यही तो मजा वा। तेनों इत्थों हेलीकॉप्टर ते चुक के जाके किते बादी ओदा नहीं मजा, Adventure। जेड़ा जाना वे दा मजा। और तेनों बारी वाली साइड ते बहना तू। ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ। ਨਾਲੇ ਫਰੀਦ ਤੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਝੱਥੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫੁਹਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਟ ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਖੈਮੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਖੈਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਟੀ ਟਾਈਮ ਕਰੋ, ਚਾਹ ਗਰਮ ਗਰਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਵਾ ਟੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਨਿੰਮਕੋ ਹਲਕੀ ਜੀ, ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹ ਕੇਕ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਚਿਪਸ ਲੇਜ਼, ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਖੈਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ, ਦੁਨੀਆ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਸ਼ਮਸੀ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ। ਸਾਜੀ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਖੈਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਖੈਮਾ ਛੱਤ ਤੇ ਲਵਾ ਦੇ ਬਣੇ। ਇਹ ਬਾਸ ਵੀ ਖੈਮਾ ਲੈ ਗਿਆ ਬਗੈਰ ਫਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨੰਗਣ ਡਿਆ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਫਲਾ ਦੇ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੈਣਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਚ ਵਾਹ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਖੈਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਟੂਰ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੈਮਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਜੀ ਖੈਮਾ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਵਾ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਪੰਪ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਖੈਮੇ ਮਿਲਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ ਖੈਮਾ, ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖੈਮਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਵੀ ਆ। ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਵਾ। Amazon ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਖੈਮੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਪਏ ਭਾਈ, ਉਹ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹਵਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਵਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਉਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਭਰਦੇ ਨੂੰ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਟੈਪ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਪਾਂ ਜ਼ੁੱਪਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ। ਖੈਮੇ 'ਚ ਵਾਹ ਭਰਣਾ, ਨਾਲ ਸਿਗਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਚਾਈ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਪੂਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਰਾਤ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਡੀਜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਤਰਬੂਜ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ 5-7 ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਜੀ ਮਾੜਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਲਾਗੇ ਖਰਚ ਬਾਲਾ ਨਸ਼ੀਨ। ਹਾਂ ਖੈਮਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਲ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਹਲੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਹਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਲੋ ਪੈਕਨੇ ਹੈਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਲੈ ਹੈਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਣ ਡਿਆ ਉਧਰ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕਰੇ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਸਾਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਜ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਨਿਕਲੋ ਪੂਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੂਲ ਮੇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੂਲ ਮੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ? 2 ਜਣੇ ਚੱਲ ਜੀਏ, ਇਕੱਲੇ ਸੀ। ਯਾਰ ਫਰੀਦ ਤੂੰ ਪੂਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਏਸੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਧਰ ਚੱਲਦੇ, ਉਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਤੇ ਗਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ 2 ਖੁਸਰੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸਪੀਲੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਟਿੰਗ ਪੀਤੀ, ਫਿਰ ਚੁੱਪੀ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਿੱਕਾ ਖਾਦਾ ਵਾ, ਬਾਹਰ ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੁੱਟੀ, ਐਂਜੋਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਭਿੱਜੀ ਕਾਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜੇ ਹੋਈ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਤੈਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਓ ਯਾਰ ਆ ਵੇ ਮਿੱਠੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚ ਬਦਲ ਲੈ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾ? ਉੱਤੋਂ ਹਰਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਕੌਮੀ ਬੇਗੈਰਤ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਐਡੇ ਉੱਥੇ 4-5 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕਣੀ ਵੈਗਨ ਆਪਣੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ, ਉਥੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ? ਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕਰੋ, ਨਿਕਲੋ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੋ। ਓਏ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕਰੀਏ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਲੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਨਿਆਣੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਆਈਏ। ਐਡਵੈਂਚਰ ਤੇਰੇ ਏਡੇ ਫਾਕੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਹਿਤ ਸਾਲੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਡਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਡਰ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਲ ਹੀ ਕਰੋ ਭਾਜੀ। ਡਰ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਹਾਦਸਾਤ ਦਾ। हादसा तो ये तो फिर कुदरती फेल आना हो जाता वा, डर के वो मौत है, उनको घर में ना बुलाना, मौत है बस। ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? फिर ਉਹ ਚੱਲ ਦਵਾ ਮਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਬਾਕੂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੀਏ। चल ਬਾਕੂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਆਹੋ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ। ਪੱਖੀ 'ਚ ਐਸਾ ਬਾਪੂ ਪਰੋਣਾ ਨਾ ਯਾਰ ਗਰਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰੋਈ। नहीं ए तेरा आइडिया मुझे सीरियसली अच्छा लगा वा, लेकिन बाकू हले एक महीना कट लो, ए गर्मियां दिन कट लो, उधर बहुत लो पैंट ਉਹ ਨੀਦਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? वो नहीं देना पूल
ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਪੂਲ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ, ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਯਾਰ ਕੀ ਸਭ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇੰਡੋਰ ਵਾ, ਹਾਂ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ, ਚਿੱਲਰ ਲਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ। ਓਏ ਓਏ ਡੇਲੀ ਖੁਸਰੇ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਆਉਂਦਿਆ ਵਾ। ਟ੍ਰਿਪ ਆ ਰਹੇ ਭਾਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰ ਆ ਰਹੇ ਕੁਤਰੇ। ਯਾਰ ਦੇਖ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਝੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਐਪਨਰ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਕੀ ਪਾਇਆ? ਐਪਨਰ। ਮਾਲ ਮਿਠਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਪਨਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਆ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਮਿੱਠੇ ਕਿਆ ਬਣਾ ਡੀਲ ਖਾ, ਤੇ ਐਪਨਰ ਖੋਲਿਆ, ਗੁੜੂ ਵੇਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਰਦਾ ਪੂਲ ਚ, ਗੁੜੂ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਖੁਸਰੇ ਆਏ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਗੋਲ ਥਾਲ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੈਰੀ ਲੱਗ ਤੈਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਅੱਗੇ ਗੋਲ ਥਾਲ ਪਿਆ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੈਰੀ ਚੁੱਕਣੀਆਂ। ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਚੈਰੀ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਚੈਰੀ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਵਿਡ ਆਫ ਕੱਢਣਾ, ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੈਟਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਰਾਰੀ ਵਾਲਾ ਯਾਰ। ਕੁਸਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਟਾਕਾ ਨਿਕਲਦਾ ਯਾਰ, ਲੈਟਰ ਮਿਲਦਾ। ਦੱਸੋ ਜ਼ਮਨ ਹੈ ਮੋਰ। ਕੈਪੀਟਲ ਪਤਾ ਇਹ ਲੈਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜੀ ਲੈਟਰ? ਉਹ ਗਰਾਰੀ ਘੁੰਮਦੀ ਗਰਾਰੀ ਲੜਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਸਰੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ, ਲੈਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਪੈਰੀ ਖਾਂਦੂ ਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਪੂਲ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੂੰਹ ਸੱਜਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਯਾਰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਸੀ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਲੱਗੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਡੱਬੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੁਸਰਾ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਐ ਤਾਂ ਐ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦ ਦੇ ਮਿੱਠੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਬੂ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਗਲਾਸ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ। ਮਾਰਗਰੀਟਾ ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਗਰਿੰਡਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਖੁਸਰਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ? ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ। ਇੱਕ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੀ ਪੈਪ ਆ? ਪੈਪ ਖਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਪੈਪ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਲੈ। ਬੜਾ ਬਕਸੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। ਤੇ ਸਾਜੀ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕੇਕ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣਗੇ? ਕਿਹੜਾ ਕੇਕ ਯਾਰ? ਕੇਕ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਆਈਟਮ ਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੇਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੇਕ ਕਾਣ ਚਮੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਸਤਾਜੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਖਾਣ ਗਏ, ਐ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚੜੀ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਯਾਰ, ਮਿੱਠਿਆ ਵਾਹ 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 ਸੁਭਾਨ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾਣਾ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਵਾ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਵਾ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲਾ ਖੜਾ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਅਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲਾ ਖੜਾ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਠਾਨ ਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਠਾਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਈਏ। ਪੂਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਥੋੜੀ ਰੂਹ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਖੁਸਰੇ ਵਾਲਾ ਖਵਾਜਾ ਸਨਾ ਹੋਣਾ ਚੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ। ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੁਸਰਾ ਨਾਲ ਚੁੱਭੀ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ ਚੁੱਬੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਕੋਲ ਥਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੋਣੀ, ਵਾਈਟ ਐਪਨਰ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਨਰ ਲਾਓ ਜੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਓਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਅੱਗੇ। ਖੁਸਰਾ ਐਡਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਈ ਰੱਖੋ। ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਵੱਜੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁੜੂਮ ਛਾਲ ਵੱਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੁੜੂਮ ਇਹ ਥਾਲਾ ਗੋਲ ਵਿੱਚ 12 ਆਈਟਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਗੜੂਮ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਬੂੰਦਾ ਦਾਵੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚ 12 ਆਈਟਮਾਂ। 12 ਆਈਟਮਾਂ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੰਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਪਰੇਟ ਮਾਮਲਾ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੈਸਟ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੁੰਨ ਸਿਸਟਮ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਏ ਸ਼ਾਵਰ ਲਿਆ? ਲੈ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਪਰਨ ਲਾ ਕੇ ਛਾਲ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਐ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਲਾ ਲਈ। ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਤੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਰਿੰਕ ਵਾਲਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਰ ਐਪਰਲ ਨਹੀਂ ਐਪਨਰ। ਐਪਨਰ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਖੁਸਰੇ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੰਬ ਪੋਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਇੰਜ ਟੁਟਕੀ ਓ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਰੱਬ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਜ਼ੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜੇਗੀ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਖਿਲਾਰਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਆ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਤਿਲਕਣ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ, ਆਹੋ ਬਾਕੀ ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਹਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਇੱਥੇ ਖੁਸਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਾ।
ਆਹਾ ਰਿਬਲ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਚਾਹਤ ਬਲੋਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਲੱਗਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਖੁਸਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਸਗੁੱਲਾ ਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਯਾਰ ਰਸਗੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੀੜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਬੀੜ ਹੁਣ 70-80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੀੜ ਤੇ ਆ ਯੂਥ ਦਾ ਬੀੜ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਯੂਥ ਰਸਗੁੱਲਾ ਯੂਥ ਚ ਤੇ ਬੀੜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ। यानी ਉਹਦਾ ओरिजिनल बीड़ उस्ताद जी, अभी बीड़ ही है ना। ਹਾਂਜੀ। बीड़ में एक अजनबी का सामना अच्छा लगा जी, बिट्टा जी प्लीज रसगुल्ला प्लीज। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸਗੁੱਲਾ ਖੁਸਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਐ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਖਲਵਾ ਐ ਰਸਗੁੱਲਾ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਦਾ। ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਆ ਇਹ। ਯਾਰ ਫਰੀ ਤੂੰ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੋਤਾ ਵੀ ਐ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸਰਾਂ ਚ ਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਬਚਾਊਗਾ। ਰੈਸਕਿਊ ਖੁਸਰਾ ਮੈਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਖੁਸਰੇ ਮੋਢੇ ਦਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੜੋ ਜੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਆ ਫੜੋ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਬੈਲਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚ ਸੁੱਟਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ? ਹਾਸਤਿਕ ਦਾਮ। ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ। ਹਾਂ, ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ। ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਓਏ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲ। ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਜ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਗੀ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਤੂੰ ਉਸ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਡਾਈ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਕਾਈ ਡਾਈ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਖੁਸਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਨਿਕਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਰਾ ਨਿਕਲਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੱਥ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ ਪੌੜੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਕੁਲਫੀ ਵੀ ਖਾਣ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਰ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਲੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੱਛਲੀ ਮਸਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਮਛਲੀ ਮਸਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਮੱਛਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਐ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਸਾਜ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਲਈ ਪਰ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਯਾਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਗੁਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਬੋਲ। ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਯਾਰ, ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆ ਇਹ ਯਾਰ? ਲੈਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੁਜਰਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉੱਥੇ, ਚਲੋ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਹਰ ਸਾਰ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ। ਨਾਈਟ ਪੂਲ ਕਰਾਓ, ਡੇ ਪੂਲ ਕਰਾਓ, ਸਾਊਂਡ ਲੱਗਾ, ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਫਾਸਟਿਕ ਦਾਮ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ 4000 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 12 ਦਿਨਾਂ ਜਾਣਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? 12-13 ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ 4000। 20,000 ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੱਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ 20 ਤੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਯਾਰ ਪਰ ਬੰਦਾ 4000 ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕਿ ਸਪਾਈ ਨੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰਾ ਪੂਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। 3-3 ਘੰਟੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਪੂਲ ਦੇਣ ਦੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਆ, 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਪੂਲ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ- ਪੈਸੇ? ਤੁਹਾਡਾ 20-25,000 ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ। ਇੰਜੋਏ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਮਾਤ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਦਾ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਬਾਕੂ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਕੂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਕੂ ਦੂਜਾ ਮੁਲਕ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਕੂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰ ਯਾਰ ਵਾਲੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਮੁਲਕ? ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ। ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ। ਬਾਕੂ ਦੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਹਾਕੂ ਬਾਕੂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਲਾ। ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੂਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਪੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਸਿੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਤਰੀਕ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਤਰੀਕ, ਉਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਸੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋ। ਬਾਕੂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਤੈਨੂੰ। ਬਾਕੂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਰੰਗੀਨੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੇ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਐਸੇ ਦੋ ਪਾਣੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਹਰਾ ਇੱਕ ਨੀਲਾ। ਹਰਾਇਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਝੀਲਾਂ ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਟਕ 'ਚ 2 ਦਰਿਆ ਵਾ, 2 ਰੰਗ ਆ। ਇਹਦਾ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲੈਦਾ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਈਏ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਚੁੱਕੋ, ਗੂਗਲ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਮੇਨ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੂਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 10,000 ਵਾਲਾ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣਾ, ਨਾਲ ਥੋੜੇ 2 ਖੁਸਰੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਲ ਰੌਲਾ, ਪੂਲ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਹੱਥ 'ਚ ਫੁੱਲ ਫੜ ਕੇ। ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।
ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਪੂਲ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਪੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰਮ ਤੇ ਠੰਡਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੂਲਾਂ ਤੇ। ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਮੈਡਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾਂ ਨੇ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣਾ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਕੋਈ ਖੁਸਰਾ ਪੂਲ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਦਾ? ਪੈਕੇਜ ਆ 20,000 ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲੋਗੇ 6 ਖੁਸਰੇ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਭਾਜੀ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਪੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਲ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਗੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਲੈ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਸਜਾ ਜਾਂਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਸ ਪੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤੋਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਲੁੱਕ ਕੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਖੁਸਰੇ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਟਾਈਪ ਸੀ ਨਜ਼ਰ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੂਲ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਮਲ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਪੂਲ ਤੇ ਉਹ ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੂਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਧੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਖੁਸਰਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਪੂਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਕੱਚ ਲਾਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਬੇਟਾ। ਯਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਪੂਲ ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਜਾ ਸਰਾਈਆ ਸਰ। ਆਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੂੰ ਨਾ। ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਰਹੀਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਐਸੇ ਖੁਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਨਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਐਸਾ? ਯਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਛੱਡ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਡਰਪੋਕ ਔਰ ਬੁਜ਼ਦਲ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਮਜ਼ਾ ਬੇਰੌਣਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਨਨਾਰਕ ਗਾਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਭਾਜਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋਟਲ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ। ਸਵੇਰ ਮੈਂ 4:30 5 ਵਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਫ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਲੋਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੱਥਰ ਤੇ। ਆਹਾ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਾ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਹੋਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਟੈਪ ਸਪੀਡੀ ਠੰਡਾ ਯੱਖ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਪੀਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਈ ਜੋ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੌਫ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਵੇ। ਦਰਿਆ ਕਨਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਯਾਮਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਦਰਿਆ ਕਨਹਾਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਠੰਡਾ ਹੋਗਾ। ਉਸ ਪੂਲ ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਖੁਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤਵਾਲ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਸਿਵੜ ਲਵਾ ਦੋ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਲ 'ਚ ਟੂਬ ਸੁੱਟੀ ਆ? ਉਹ ਯਾਰ ਪੂਲ 'ਚ ਟੂਬ ਕਾ ਤੋਂ ਸਿੱਟਣੀ ਮੈਂ। ਇੰਜੋਏ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੈਕੀ ਚੈਨ ਟੈਬਰ ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਟੂਬ ਸੁੱਟ ਪੂਲ 'ਚ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ। ਬੁੱਕ ਕਰਾਈਏ ਫਿਰ। ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਮਜ਼ੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ 30,000 ਦਿੱਤਾ ਤੇ 27,000 ਤੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। 27,000 ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, 25,000 ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾ, 2,000 ਉਹਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਲੈਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਔਰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚਾਂਪੀਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਆ ਮਸਾਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਆ। ਓਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਯਾਰ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆ। ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਦੋਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਦੱਸਣੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਆਦਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇਣਾ 7,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਪਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਹੋਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪੜਨਾ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸਰੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਖੁਸਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਤਾਦਾਦ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਨਾ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਵੀ ਖੁਸਰੇ ਕਾਹਤੋਂ ਵਜ੍ਹਾ? ਨਹਾਉਣ ਜਾਣਾ ਪੂਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਦੋ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ। ਆਪ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੀ ਖੇਚਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁਸਨ ਨਾਲ ਮਾਂਗਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਪਈ ਉਹ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਂਗਾ ਮੰਡੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹੜਾ ਹੁਸਨ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ?
ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਾ ਸਨ ਉਹ ਹਾਂ ਜੀ। ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਾ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਹੋਰ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਗਏ ਪੂਲਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਝੀਲ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਆ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਖੁਸਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਓਏ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹਟ ਜਾਵੇ ਬੁਸ਼ਰੇ ਖੁਸਰੇ ਤੋਂ। ਬੁਸ਼ਰੇ ਖੁਸ਼ਰੇ ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡੇ ਭੁੱਕੇ ਵਾਲਾ ਵੇ ਪੁਣਾ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਯਾਨੀ ਯਾਰ ਮੀਡੀਅਮ ਭਮੱਕੇ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਗ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ 2-4 ਖੁਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਸਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਸੱਚੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨੀ ਸਭ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਆਓ ਦੱਸੋ ਆਓ ਕੀ ਅਖਰ ਪਾ ਕੇ ਨਹਾਣਾ ਜੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਕੱਚੇ ਚ ਨਹਾਣਾ ਆਓ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਵਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਆਓ ਫਿਰ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੇਨ ਆ ਪੂਲ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਹੈ ਸੈਟਅਪ ਵਾਕਈ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਹੀ ਦੱਸ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲਓ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪੂਲ ਤੇ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਾ ਵਾ। ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਕੋ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆ 4 ਤੋਂ 4 ਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਜਰਾ ਫਿਰੋ ਤੁਰੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਡਨ ਫਿਰ। ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਟੈਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆ ਪੂਲ ਦਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, 100 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਓਏ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ, ਛੋਟਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਦ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਫਿਊਮ ਲੈ ਯਾਰ ਉਹ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਆਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਵਾਮਕਾ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇਲਾ ਪਾਪੜ ਕਿਤਾ ਕਰੇਲਾ ਪੰਪ। ਉਹਦਾ ਆਈਸ ਪੂਲ ਆ ਉਹ, ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਲਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਰਫਬਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇੰਡੋਰ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਆ ਬਸ। ਆ ਕਿੰਨੀ ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਣਾ ਕੱਟਤਾ, ਖਰਬੂਜਾ ਕੱਟਤਾ, ਐਦਾਂ ਵਾ ਬਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੋਲੀਏ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ, ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਝਾਂਡ ਵੀ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਧੌਣ ਚ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਸੁੱਟੇ, ਅੱਖਾਂ ਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉਹੀ ਪਿੰਡੂ ਮੱਲੇ ਦੇ ਨਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੀ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਉਤਲਾ ਬਟਨ ਮੇਲ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਬਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ 4 ਸ਼ੋਅ ਨਿਕਲ ਆਉਣੇ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੂੰ ਖੁਸਰੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਤਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਨੈਨੋ ਖੁਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਐਡੀ ਅੱਡੀ ਪਾਟੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਇਲ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਕੌਣ? ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਲਈ ਗਰਗਾਬੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ, ਭਾਈਆਂ ਲਈ ਗਰਗਾਬੀ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਵੱਡੇ ਘੂਟੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਮੇਕਅਪ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹੀ ਡੈਕ ਤੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਿਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਹਟ ਜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਤੇਰੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਚੱਲ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਿਲਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਕਿਦੋਂ ਜਾਣਾ ਯਾਰ? ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਫਿਰ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਯਾਰ, ਇੱਧਰ ਪੁੱਲੇ ਲੋਟਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਨ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ 2 ਕਰੈਕਟਰ 2 ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਡਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਫਰੀ ਜੀ, ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? 5 ਘੰਟੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਮਿਲਣਾ। ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੂਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੁਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਲ ਲਪੇੜ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ 11 12 1 2 3 4 ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ? 5 5। ਹਾਂ, ਇਹ ਚੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਡਾ ਦੋ। 4 ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪ ਵੀ ਨਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਾਨੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਫੇਰ ਨਹਾਉਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਨਹਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਪੂਲ 'ਚ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਪੂਲ 'ਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਿਆ Shower ਹੁੰਦਾ। ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਵਰ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ।
ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਰਾਸੀਮ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾ। ਨਾ ਕੇ ਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕਰਾਟੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਜ਼ਾ ਵੈਲੀ, ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਪਹਾੜ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਜ਼ਾ ਖੁੱਲੀ। ਮੈਡਮ ਫਿਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮੈਡਮ ਫਿਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮੈਡਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਦੀ ਆ ਕੀ ਆ, ਹੁੰਜ਼ਾ ਵੈਲੀ। ਹੁਨਜ਼ਾ ਵੈਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੀਲ ਦੇਖ ਲਈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਮਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਵਿਕਣਾ। ਓਏ ਹੁਨਜ਼ਾ ਵੈਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਲੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੁਨਜ਼ਾ ਵੈਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਜਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਸਾਬਤ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਥਿੰਕਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜੋ, ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜੋ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਇਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿੱਠੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ 70-100 ਵਾਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਗਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ। ਓ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਰਾਇਣ ਬਸ ਕਗਾਨ? ਇਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਸਾਜੀ ਨਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ? 70 9-10 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਛਪਣਗੇ, ਫੇਰ ਹਟਣਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬੇਟੇ। ਗਿਣੋ ਫੋਟਿਆਂ ਦੇ ਗਿਣੋ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ 3-4 ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਰਾਇਣ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਕਗਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਗਾਨ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਜੀਪਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਕਗਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਗਾਨ ਨਾਰਾਇਣ। ਹਾਂ ਕਗਾਨ ਹੀ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਓਏ ਪਹਿਲੋਂ ਕਗਾਨ ਆਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਛੋਲੇ ਖਾਤੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਗਾਨ। ਕਗਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਗਾਨ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਨਾਰਾਇਣ? ਕਗਾਨ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤਰ ਜਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਸਤਾ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਸੌਰੀ ਤੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ ਜੇਲਮ, ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ ਬਾਰਡਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਿਰਫ ਦੂਰੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਮਿੱਠੇ, ਛੱਤ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਰਦਾ ਭਾਈ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਇੰਜ ਪੂਰੀ 20 ਮਰਲੇ ਦੀ ਛੱਤ ਵਾ, ਕੋਈ 30 ਮਰਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੰਜ਼ਰ। ਸੀਨਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਸੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੇਖੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ, ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਟਲ ਬਣਿਆ ਵਾ ਸਾਜੀ, ਤੇ ਹੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੈੱਡ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਬੁਕਿੰਗ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ ਨਾ। Setup ਬਣਾਇਆ। ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਰੂਮ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੈੱਡ ਲਾਇਆ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਓਏ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਥੋਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਾਸਾ ਲਿਆ ਫੌਰਨ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਆਈਏ। ਏਦਾਂ ਕਾ ਹੋਣਾ ਥੱਲੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਫਿਸਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਪੁੱਛੀਏ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਪਹਾੜੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਬਣੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਛੱਪ ਜਾਣ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੇਖ ਲੋਗੇ, ਕੋਇਟਾ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਗਮਗਾਹਟ। ਓ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਅਕਾਬ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾ। ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਗਟਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਚਵਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਕੋ ਨੇਮਤਾ ਵਾ ਗੱਡੀ ਆ 125 ਤਲੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਵਾ, ਚੜਾਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲਈਆਂ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਪੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਪੂਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਤੂੰ ਪੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹਾਉਣਾ? ਸਾਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਐਡਵੈਂਚਰ ਨਹੀਂ। ਪੁਲ ਤੋਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰੋ, ਸਾਹ ਪਾਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਰੇਸ ਲਾ ਕੇ ਉਧਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਦਬਾਣਾ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਵਾਂ, ਸੁੱਕੀ ਰਹਿਣ ਦਵਾਂ, ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲਿਓ ਪਹਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸ। ਆਓ ਫਿਰ ਹਾਂ ਤਰਵੇਲਾ ਡੈਮ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਜਾਸਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕਿਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ,
ਚਲੋ ਜੀ ਫਨ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੇ ਜੀ, ਫਨ ਦੁਨੀਆ। ਫਨ ਦੁਨੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਝੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਫਨ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਫੋਰੈਸਟ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਜੰਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਣਾ ਫਾਰਮ ਸੁਣਿਆ? ਰਾਣਾ ਯਾਰ, ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਣਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ। ਉਹ ਕੀ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਜੰਗਲ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਫੁੱਲ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਟੈਪ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਹਾਂ। ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਛੱਡੇ, ਰੇੜੀ ਤੇ ਬਵੋ, ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਬਵੋ, ਗੱਡੀ ਤੇ, ਫੁੱਲ ਸਿਸਟਮ ਆ VIP। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਨੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ, ਪਹਾੜੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚਨਿਓੜ ਝੀਲਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਚਨਿਓੜ ਮੱਛੀ ਇਹ ਬੜੀ। ਝੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜੇ। ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਕਰ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰ, ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਓਏ ਤੇਰਾ ਗਿੱਲੇ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਮੰਜੀ ਡਾਉਣੀ ਆ। ਚਨਿਓੜ ਸਿੰਘ ਡਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜੀ, ਏਡੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ? ਘਰ ਬੜਾ ਕਿਤੇ ਮਛਰੇ ਡੇੜਾ ਵਾ ਫਿਰਨ ਦੇ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੁਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਤੜਕੇ ਵਾਲੀ ਕੌਲੀ ਇਹਨੇ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਸਾਲਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦੇਰ ਪਿੱਟੇ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਮੈਂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨੂੰ, ਵੈਦਰ ਨੂੰ, ਮੌਸਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ, ਛੱਤ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਫਰ ਤੱਕ ਦਾ ਪਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਰੀ ਜਾਓ, ਕੀ ਮਜ਼ੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਓਏ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਲੈ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚਨਿਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਵੀ ਆ, ਪਹਾੜ ਵੀ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਕੈਂਚੀ, ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਂਚੀ ਪੁੱਲ ਚਨਿਓੜ ਚ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬੜਾ ਚਨਿਓੜ ਚ ਓਏ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਨਗਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਜਬੂਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਨਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਉੱਤੋਂ ਨਗਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਭਾਈ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੁਲ ਐਸ ਰੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਚਨਿਓਟ। ਓਏ ਉਹ ਸੱਖਰ ਰੋੜੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਚਨਿਓਟ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਚਨਿਓੜ ਰੋੜੀ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਰੋੜੀ? ਇੰਜ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਆ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਾ, ਥੱਲੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਚਨਿਓੜ। ਚਨਿਓਟ ਕੀ ਸੀਨ। ਫਿਰ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਉੱਥੇ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਸੀਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਹਵੇਲੀ ਲਖਾ ਲੈ ਜੀਏ, ਸੁਰੀਲਾ ਲੰਗਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ, ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਚੱਲੀਏ ਕਿੱਥੇ? ਹਵੇਲੀ ਲਖਾ। ਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਹਵਾ ਦਾ ਲੱਖਾ। ਕਰ ਅੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਕਰ। ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ, ਬਸ। ਨਹੀਂ ਹਵੇਲੀ ਲਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਵਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾਂ ਤਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜੇ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੱਕ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੀ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਕੁੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਵੈਗਨ ਵੱਜੀ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਾ। ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਕੁੱਬਾ ਪਿੰਡ, ਕੁੱਬਾ ਪਿੰਡ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮਕੌਮ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੋਂਗ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਲਿਪਟਨ। ਕਲਿਫਟਨ ਤੇ ਚਲੀਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਲਿਫਟਨ ਯੈਲੋ ਲੇਬਲ। ਕਰਾਚੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਚੀ ਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਲਿਫਟਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। ਆਹੋ। ਮੰਗੋੜਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਮਨੋੜਾ ਮਨੋੜਾ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਬੀਚ ਤੇ, ਉਹ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਗਏ ਆਪਾਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ, ਹਾਏ। ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਉਸ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਓਏ ਆਵੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨਾਮ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਾਚੀ। ਕੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਨੌਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਭਾਈ ਤੂੰ। ਪਨੋਤੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਹਿਲੂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਬਗੈਰ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੌਰਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿੱਠਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਖਿਆ। ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾ, ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਮਿੰਟ ਚ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਭਾਜੀ ਉਹ ਬਾਬੂ ਸਰ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਇਲਾਕਾ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੌਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਲੈਦਾ ਵਾ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀੜੇ ਪਾਈ ਜਾਣੇ ਆ, ਆਪ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਗੌਰ ਹਾਂ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਐਡੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫਾਲਟ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਫਲਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਨਥੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ 'ਚ ਫਾਲਟ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਯਾਰ ਹਾਂ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ, ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਆ ਫਰੀਦ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰਾਤ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ, ਸਫ਼ਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਲੈ ਗਏ। ਰਾਤ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਹਰ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਫਿਰਿਆ। ਪੰਪ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ। ਹਰ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਵੀ 2 ਗਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮਹੱਲਾ, 2 ਗਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਟਾਊਨ, ਹਰ ਇਲਾਕਾ ਫਿਰਿਆ ਇਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਤੋਮਤ ਲਾਈ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਜੀ। ਕੌਣ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਫਰੀ ਟਾਊਨ ਫਿਰਿਆ ਤੂੰ, ਫਰੀ ਟਾਊਨ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਦਿਆ, ਕੋ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਰੀ ਟਾਊਨ ਫਿਰਿਆ ਤੂੰ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਭਾਜੀ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਦੱਸੀ ਹੁੰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਹੁਣਸਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣਸਾ ਠੰਡ ਹੀ ਇੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਮੈਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖੇਸ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਠੰਡ ਹੁੰਜ਼ਾ? ਉਸਤਾਦ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਹੁੰਜ਼ਾ? ਚੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਹੁੰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘਾਹ ਹੀ ਘਾਹ ਵਾ, ਵਿੱਚ 4-5 ਗੋਤੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮਾਰਕੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਠਾਨ ਆ ਬਸ। ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇਰੀ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਭਾਈ ਫਾਨ ਹੋਣਾ, ਭਾਈ ਇਰਫਾਨ ਹੋਣਾ ਨਾਲ। ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ? 4 ਦਿਨ ਲਈ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਉਦੋਂ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ। 4 ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। 17 ਸਾਲ ਸੀ। 20-22 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। 20-22 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਕੱਲ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਘਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਕਾਰ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ? 5 ਜਣੇ। ਇੱਕੋ ਕਾਰ ਤੇ 5 ਘਰ ਜਣੇ? ਤੇ 5 ਜਣੇ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਅੱਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਨਾ ਕਬਰ ਭਾਰੀ ਕਰੋ ਉਹਦੀ। ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੇ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਾਣ ਤੇ? 17-18 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। 17-18 ਘੰਟੇ। ਮੋਟਰਵੇ ਲੋ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੀ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣੀ ਕਿਦੋਂ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਲਮ ਜੱਬੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਓਏ ਮਾਲਮ ਜੱਬਾ ਕਿਤੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਲਮ ਜੱਬੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਤੋਂ ਮਾਲਮ ਜੱਬਾ 200 ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁੰਜ਼ਾ, ਮਾਲਮ ਜੱਪਾ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਦਿਆ। ਨਹੀਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਦੇ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ, ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਬੱਦਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਉਹਨੇ ਪਠਾ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੱਜ ਜਾਓ ਭਾਈ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਭੱਜ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ 16-17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਗਿਆ 16-17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ? 22 ਸਾਲ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੂੰ ਕਹ ਮੈਂ 20-22 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ ਮਰੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ 1-2 ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੇ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੁਰੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਣੀ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਡਰਾਈਵ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਉਸੇ ਡਰਾਈਵ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਹੋਵਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਘਰ ਹੋਵੇਂ ਮਰੀ ਹੋਵੇਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਤਾਈ ਦਿਖਾ ਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਉੱਥੇ, ਮਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਣਾ ਚਾਚਾ ਸਾਜ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਰੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਹੋ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਸੀ, ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ? हाँ ये हुई ना बात, ये करने वाला क्वेश्चन था। सारे इलाके ही ठंडे आ, सारा पाकिस्तान ही माशाल्लाह ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੰਡਾ ਵੱਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। रहमत हुई पई है सारे पाकिस्तान ते, सारे ठंडा होया ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ ਠੰਡ ਪਾਤੀ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿ ਸਿੱਬੀ ਕਿੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ? ਸਿੱਬੀ ਕਿੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? सीबी ਔਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ? 92 दर्जा हरारत वा मेरा ख्याल उथे बर्फ। 92 ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਬਰਫ਼ ਆ। भी हुण मैनू नहीं मेरे जेहन च हैगा। ਕਿੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸਿੱਬੀ ਗਰਮੀ? ਸਰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸਿੱਬੀ? ਸਰਦੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਜਵਾਬ, ਆ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। नहीं मैं खबरां जी पढ़िया भी सीबी आज इतनी बर्फ ਉਹ पड़ी ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਪੜਿਆ ਵੀ ਸਿੱਬੀ ਆ ਜਿਤਨੀ ਬਰਫ਼ ਪੜੀ ਹੈ। हाँ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਇਲਾਕਾ। ये पाकिस्तान च
ਨਹੀਂ ਆ ਝੁਮਰੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਹਰਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੀ ਟਾਈਮ ਸਟਾਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਸਟਾਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਟੀ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਵੀ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਂਡ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਮਾਲ ਸੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਰੂਟਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਨੈਟ ਚੱਲੇਗਾ। ਭਾਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜੂ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅ ਪਏ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5-6 ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰਨਾ ਸੀ ਹਲੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਡਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਹੋ ਡਨ ਕਰੋ ਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਪੂਲ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਪੂਲ ਕਰ ਬੋਲੂ ਕੇ ਪੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਫੂਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਐ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੀ ਦੀ ਰਿਹਾ, ਪੂਲ ਦੀ ਜਾਂ ਪੂਲ ਦੀ? ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਪੂਲ ਦੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਟੋਟਲ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਰੱਖੇ ਹਲੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਹਲੇ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਹਲੇ 16 ਰੱਖੇ ਆ, 6 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, 7ਵਾਂ ਇਹ ਆ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ 16 ਉਹ ਨੇ ਤੇ 4 ਕ ਜਾਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ 4-4 ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਦੇਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਮਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ, 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। 50 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲੇ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਟੀਨੇਜ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਟੀਨੇਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਕਿੱਧਰ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੱਲੋ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦੋ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੰਮੂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੀ ਹਸੀ ਵਾਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਚਫੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਗਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਭਾਜੀ? ਇੱਥੋਂ ਹੈਗਾ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਰਾਨ ਕਗਾਂਦਾ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ? ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਰੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਕੂਟ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੋਂ ਆਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਗੇ। ਇਹਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਘੁਮਾਤਾ ਹੀ ਐ ਕਰਕੇ। ਸਾਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਗਲੀ ਲੇਕ, ਲਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ। ਹਾਏ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, 8-9-10 ਸਾਲ ਦਾ। ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਐਵੇਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਲਾਸ਼। ਤੇ ਆ ਕੀ? ਬਹਿਰੀਨ। ਹਾਂ ਬਦੀਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਲਾਕਾ। ਬਹਿਰੀਨ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿਰੀਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਲਾਮ ਸਵਾਤ ਹਲ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਤ ਕਲਾਮ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੁਣ ਸਵਾਤ ਕਲਾਮ ਦੀ। ਉਹ ਸੱਚ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਹੋਟਲ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਕਲਾਮ। ਕਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦਾ? ਫੁੱਲ। ਕਿਹੜੇ ਯਾਰ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੈਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੋਈਜ਼ ਮਦੀਨਾ ਟਾਊਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਧੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਆ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਤੂੰ, ਐ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਰੀਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ नहीं वो ये गलत है शराब की तारीफ कि इसका ज़हनों पे राज होता है, सिर्फ हिद्दत शराब देती है, बाकी अपना मिजाज होता है। ऐ सेम उस हवा कि ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿੱਦਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਮਤਲਬ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੱਟੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਹੋਟਲ। ਐ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦਮ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਦਾਕਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋਗੇ ਦੇਣਾ ਜਾ। ਉਸਤਾਦ ਸਾਨੂੰ ਏਡੇ ਪਨੋਤੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇhtiyat ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਟਲ ਰੋਡ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਵਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏਗੇ। ਹਾਂ ਸੁਣੋ, ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਟਲ ਰੋਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਹੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੜ ਕੇ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਕਹੇਗਾ, ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਆਹੋ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੈ ਬਗੈਰਾ ਚ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਆ। ਆਹ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਪਦਾਇਸ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹਰ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਤਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਇਦਾਂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੀ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਕਾਤੋਂ ਦੇਣੇ ਕਾਦਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਇੰਨਾ ਤਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਵਾਦ ਚ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੰਡ ਹੋਣੀ ਵੈਸੇ। ਬਸ ਹੀ। ਹਾਂ ਓਏ, ਕਲਾਮ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੇਮ ਫੁੱਲ ਠੰਡਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ? ਉਹੀ ਰੋਡ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਰੋਡ ਆ, ਰੋਡ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੀ ਆ, road ਆ। ਰੋਡ ਇੱਕ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹੇ ਕੁਰਾ ਕੁਰਾ ਮਨਾ ਜੀ, ਲੈ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਚੀਨ ਤੱਕ ਉਹ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆੜੀ ਹੁੰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁੰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਾਨਕ ਗਾਣਾ, ਹੁੰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਮਰੀਓ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਚੱਲ ਜਾ, ਹੁੰਜ਼ਾ ਲੈਦਾ ਸੈਟਅਪ ਆ ਪੂਰਾ, ਮੋਟਰਵੇ 16 ਘੰਟੇ ਸਫ਼ਰ ਐਵੇਂ ਮੋਟਰਵੇ। ਯਾਰ ਕੁੱਟ ਨਾ ਖਾ ਲਈ। ਆ ਵੇਖੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਐਸ ਰੁੱਖ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇੰਜ। ਓਕੇ, ਆ ਉਤਲੀ ਨੁੱਕਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ। ਆ ਕੁਰਾ ਕਰਮ ਸ਼ਾਹਰਾ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਉਧਰ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾ ਉਹੀ ਰੋਡ ਆ। ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਬੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਚੱਲ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ- ਖੈਰ ਨਾ ਆਓ, ਖੈਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਆਵਾਂ, ਆ ਜਾ ਫਟਾਫਟ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਨਾਲ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਓ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਖਵਾਜਾ ਸਰਾਣਾ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ। ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਓ, ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਬਈ, ਨਹੀਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਟੁਰ ਪਾਂਗੇ, ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਲੋ, ਇਹ 네ਗੇਟਿਵ ਆ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜੀ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਗੱਲ 네ਗੇਟਿਵ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ? Negative। 네ਗੇਟਿਵ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫ੍ਰੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੂੰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇਹ ਤੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਾ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਬੰਨ ਲਈ ਉਸਤਾਦ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣੀ ਪੱਲੇ ਆ। ਬੰਨ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਓਏ। ਹਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਮਿੱਠਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਮਿੱਠਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਖੂਨ ਦੇਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਡਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜੋ ਡਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਝੱਟ ਭੱਜਦਾ ਹੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਮ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ। ਇਹਨੇ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿਣਾ। ਜਿੱਧਰ ਖਾਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਧਰ ਇਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਬਈ, ਉਜਰੀ ਨੀਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਡਰ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਈ ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਮਿੱਠੇ ਉੱਠੋ ਫਿਰ। ਜੱਟ ਉਤਰ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੋਟੀ ਪੈ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਲੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੌਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਆਹੋ ਯਾਰ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਕੁੱਤ ਖਾਣਾ ਮੁਕਾਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਇਹ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਯਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਮਹਾ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ, ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਰਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਥੋੜਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਚੱਲ ਬਜੋ ਬਨ ਕੇ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਆਹੋ, ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮਿੱਠਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਲਮਕ ਗਿਆ, ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਘਰ ਨੂੰ? ਹਲੋ, ਕਿਉਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਉਹ ਯਾਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ Definitely। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮਿੱਠਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਮਿੱਠਾ ਹਸੀਨ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇਖਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮਿੱਠਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਭਾਰ ਤੋਂ ਲਮਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਯਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਨੇ ਕੀੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੌਂਗਾ ਬੌਂਗਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਚੱਸ ਲੱਗ ਸਾਨੂੰ ਪੜਿਓ। ਉਹ ਡੌਂਗਾ ਬੌਂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਡੋਂਗਾ ਪੋਂਗਾ ਮੋਠਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਦੇ ਵਾਲੇ? ਕਿਹੜੇ ਡੋਂਗੇ ਪੋਂਗੇ ਜਾਣੇ? ਪਿੰਡਵਾ ਸੱਚ ਕਰਿਓ, ਹਰਿਆਲੀ ਹਰਿਆਲੀ ਗਰੀਨਰੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਓਕੇ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।